विद्यार्थी मित्रों, केम छो बेटा? बधा मजामां छो ने? हूँ आशा राखूँ छूँ कि तमे दरेके दरेक विद्यार्थी मारा विडियो जोता हशो अने तमे तमारा ચોપડાની અંદર લખતા પણ હશો। કેમ કે ચોપડાની અંદર લખશો તો તમારે ગમે ત્યારે વાંચવું હશે તો કામ આવશે। અને બેટા આ ચેપ્ટરો બહુ અગત્યના છે તમારી એક્ઝામ માટે પણ અને નીટની એક્ઝામ માટે પણ બહુ જ અગત્યના છે। તો બેટા આપણે આજના લેક્ચરની અંદર खूब ज सरस मजाना पॉइंटोनी डिस्कस करवाना छीए। जेमांथी आजनो पहलो पॉइंट छे बेटा डीएनए अणुनी रचना। तमने खबर छे वॉटसन अने क्रिक नामना वैज्ञानिके डीएनए अणुनुं सर्व स्वीकृत मॉडल आप्युं हतुं। पण तमने ए पण ख्याल होवो जोईए ने बेटा के वॉटसन अने क्रिके जे डीएनए मॉडल आप्युं हतुं अने आपणे जे डीएनए मॉडल भणीए छीए ते कयुं डीएनए मॉडल छे? तो ए बी डीएनए मॉडल छे। कयुं छे बेटा? बी। याद राखीशुं, बरोबर? शू कहूँ छूँ? फरीथी कहूँ छूँ, जो ध्यानथी समझशुं के डीएनए नु सौ प्रथम सर्व स्वीकृत मॉडल कोणे आप्युं हतुं बेटा? वॉटसन अने क्रिक नामना वैज्ञानिके। तेमणे जे डीएनए मॉडल आप्युं हतुं ते कयुं हतुं बेटा? बी डीएनए मॉडल। अने आपणे जे मॉडलनो अभ्यास करीए छीए ते पण कयुं छे बेटा? बी डीएनए मॉडल। जो अहींया हूँ वधारे खास कई आपणे वात नथी करवानी डीएनए ना अणुरचनानी, कारण छे के 11मानी अंदर तमे संपूर्ण डीएनए विषे भणी चूक्या छो। संपूर्ण एटले पूरेपूरी माहिती लई चूक्या छो। तेम छतांय आपणे अहींया थोड़ी घणी फरीथी रिविजन जेवी चर्चा करीए। तो त्यांथी याद राखशो बेटा के डीएनए एनुं आखुं नाम तो तमने याद ज होवुं जोईए। अक्षय कुमारना पिक्चरनुं नथी नाम लेवानुं, बरोबर? डीएनए नुं आपणुं बायोलॉजिकल नाम शुं छे बेटा? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। शुं छे बेटा? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। खास याद राखीशुं। डीएनए जे छे ने बेटा ते न्यूक्लियोटाइड नो पोलीमर छे। तमने खबर होवी जोईए न्यूक्लियोटाइड एटले शुं? तो न्यूक्लियोटाइड जे छे बेटा ते 3 घटकथी बने छे। कया कया? एक तो पेंटोस सुगर मतलब के पेंटोस शर्करा, बीजू नाइट्रोजन बेस अने तीजू फॉस्फेट समूह। आ 3 जोड़ाय एटले शुं बने छे बेटा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड शेमांथी बने छे? तो तमे कही शको कि न्यूक्लियोसाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ाई जाए तो तेनो न्यूक्लियोटाइड बनी जाए छे। तो याद राखशो बेटा के डीएनए जे छे ते एक्चुअली में शुं छे? तो डीएनए छे ते एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड नो पॉलीमर छे। तेमां 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओ धरावे छे। तमे अहींया मैं आकृति दोरी छे, तमे जोई शको छो 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओ धरावे छे। आ एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, बीजी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, बरोबर बेटा? पछी डीएनए जे छे ते बेवड़ी कुंतलमय रचना छे। आ तमे जोई शको छो डीएनए छे ते केवुं छे बेटा? बेवड़ी कुंतलमय रचना छे। जेमां डीएनए में एक श्रृंखला छे ते 3' to 5' जो बेटा 3' to 5' अने बीजी श्रृंखला छे ते 5' to 3'। बीजी श्रृंखला छे ते 5' to 3'। हवे तमे कहेशो साहेब आमां 3' अने 5' अने 3' शुं दर्शावे छे? तो त्यांथी अहींया बेटा आपणे पहेला तो एना अणुनी रचना जोई लईए के आखुं एक डीएनए छे। तमने खबर होवी जोईए डीएनए नी लंबाई केटली छे बेटा? तो डीएनए नी लंबाई 2.2 मीटर समथिंग होय छे। केटली छे बेटा? 2.2 मीटर, बरोबर ने? एक डीएनए नी लंबाई केटली छे बेटा? 2.2 मीटर, जे आपणे आगळ जोवाना छीए, बरोबर? जेनी अंदर एक चकेडું कहीए ने तो आखું बेटा अहींया ध्यान आपशुं। आ जो मैं तमने आ दर्शाव्युं छे के आखું जे छे ते एक चकेडું छे, बरोबर? ते एक चकेडानी अंदर 10 बेस पेर होय छे। 10 बेस पेर गणो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अने 10 बेस पेर होय छे। अने ते आखा चकेडानुं माप तमे निकाळवा जाओ बेटा तो 34 एंगस्ट्रॉम निकळशे, बरोबर? मतलब के 2 बेस पेर वच्चेनुं माप तमे निकाळवा जशो तो 3.4 एंगस्ट्रॉम निकळशे, बरोबर बेटा? अने तेमनो खूणो जोवा जशो तो 36 अंशनो खूणो हशे। आ तमारी बुकमां छे, बधुं तमारी बुकमां छे। ज्यारे तमे बेटा आनुं माप जोशो ने, आ जो आ जे अहींया ज्यां वळांक आवे छे, शुं आवे छे बेटा? वळांक। समझो डीएनए केवी रीते होय छे, कोईने क्रॉस नथी करतो बेटा। डीएनए छे ने एकदम आम आधुनिक रचना छे, बरोबर? एकदम आधुनिक रचना होय छे। आ याद राखीशुं, बरोबर? तो तेनुं माप शुं छे बेटा? 10 एंगस्ट्रॉम छे। तो आ तो बधुं शुं थयुं बेटा? माप थया के एक आखुं परिभ्रमण छे तेनी अंदर 10 बेस पेर होय छे, बरोबर? जेनुं माप 34 एंगस्ट्रॉम छे।
બે બેઝ પેર વચ્ચેનું માપ 3.4 એંગસ્ટ્રોમ છે, બે બેઝ પેર વચ્ચેનો ખૂણો 36 હોય છે, અહીંયા એક ખાંચ વચ્ચે એક ખાંચનું માપ 10 એંગસ્ટ્રોમ હોય છે, બરોબર બેટા। હવે માની લો કે હું શું કરું તો આ બે બેઝ પેર છે ને, આ બે બેઝ પેર તેમનું હું થોડુંક અહીંયા બહાર લાવું તો તેની અંદર હું જોઉં ને બેટા તો મને કંઈક આવું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળશે। કેવું જોવા મળશે? આવું સ્ટ્રક્ચર। આ સ્ટ્રક્ચર તમે 11મા ધોરણના પ્રકરણ નંબર 9 ની અંદર તમે જોઈ શકો છો। જૈવિક અણુઓ છે તેની અંદર તમે આ સ્ટ્રક્ચર જોઈ શકો છો, બરોબર બેટા। જેની અંદર કહું તો આ સાઈડ જે છે, એક સાઈડ હશે ને બેટા, ધ્યાનથી સમજો, એક સાઈડ શું છે બેટા કે જે ન્યુક્લિયોટાઇડ અથવા પેન્ટોસ સુગર છે તે સીધી ગોઠવાયેલી છે। તમે જો પેન્ટોસ સુગર કેવી રીતે ગોઠવાયેલી છે? સીધી। તેની એક્ઝેક્ટ સાઈડ પેન્ટોસ સુગર કેવી રીતે ગોઠવાયેલી છે બેટા? ઊંધી ગોઠવાયેલી હોય છે। આ ખાસ યાદ રાખીશું, બરોબર। હવે અહીંયા ધ્યાનથી સમજવાનું છે કે જો બેટા આ પેન્ટોસ સુગર છે તેની સાથે આ શું છે બેટા? ફોસ્ફેટ ગ્રુપ। તેની સાથે શું છે? ફોસ્ફેટ ગ્રુપ। તો આ ફોસ્ફેટ ગ્રુપ છે તે કયા બંધથી જોડાય છે તે ખાસ ધ્યાનથી સમજશું। તો ફોસ્ફેટ ગ્રુપ છે ફોસ્ફોડાયએસ્ટર। તમે કહેશો સાહેબ ડાયએસ્ટર કેમ? કારણ કે આ સાઈડે હોય છે અને આ સાઈડે હોય છે। આ એકચ્યુઅલીમાં એક આખો અણુ છે, બરોબર, જેની અંદર બંને સાઈડ ફોસ્ફોએસ્ટર બંધ આવેલા હોય છે, એટલા માટે શું કહીએ છીએ? ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ। યાદ રાખજો કેટલા બંધ? એક તો આર્યો ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ, ત્યારબાદ બે નાઇટ્રોજન બેઝ। આ ચલો બેટા આ શું છે? તો આ બંનેથી બંને નાઇટ્રોજન બેઝ છે। શું છે બેટા? નાઇટ્રોજન બેઝ। જો તમારે યાદ રાખવાનું કે નાઇટ્રોજન બેઝ કયા કાર્બન ઉપર જોડાયેલા હોય છે, ફોસ્ફેટ સમૂહ કયા કાર્બન ઉપર જોડાયેલો હોય છે। તો જો અહીંયા O છે, આ પહેલો કાર્બન, બીજો કાર્બન, ત્રીજો, ચોથો, આ પાંચમો કાર્બન બેટા, અને એ પાંચમા કાર્બન સાથે શું જોડાયેલું હોય છે? ફોસ્ફેટ સમૂહ। પહેલા કાર્બન સાથે શું જોડાયેલું હોય છે બેટા? નાઇટ્રોજન બેઝ, બરોબર। આ ખાસ યાદ રાખીશું। તો નાઇટ્રોજન બેઝ છે તેની અંદર એડેનિન અને થાઇમિન, યાદ રાખશું, A અને T વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળે છે, પણ કેટલા? તો કેટલા જોવા મળે છે બેટા? 2 હાઇડ્રોજન બંધ, 2 H બંધ। આ ખાસ યાદ રાખીશું। તમારે આ નીટ બેઝ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભાઈ એડેનિન અને થાઇમિન, બરોબર, T નો મતલબ શું થાય બેટા? થાઇમિન। તો એડેનિન અને થાઇમિન વચ્ચે કેટલા નાઇટ્રોજન કેટલા હાઇડ્રોજન બંધ હોય છે? તો કેટલા હાઇડ્રોજન બંધ હશે બેટા? 2। જ્યારે ગ્વાનિન અને સાઇટોસિન મતલબ કે G અને C તેમની વચ્ચે કેટલા હાઇડ્રોજન બંધ હોય છે બેટા? તો ગણો 1, 2 અને 3 હાઇડ્રોજન બંધ હોય છે। આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે। હવે તમે કહેશો સાહેબ ઓલું આ જે 3 5 5 3 છે શું? તો અહીંયા જુઓ બેટા, અહીંયા પાંચમા નંબરનો કાર્બન છે તે ફ્રી છે, મતલબ કે પાંચમા નંબરના કાર્બન છે એ બીજા કોઈ સાથે જોડાયેલ નથી, એટલા માટે 5 અહીંયા જુઓ બેટા, પહેલો બીજો, જો પહેલા નંબરના કાર્બન સાથે નાઇટ્રોજન બેઝ છે, બીજા કાર્બનની કોઈ લેવા દેવા નથી। ત્રીજા નંબરનો કાર્બન જે છે બેટા તે ત્રીજા નંબરના કાર્બન સાથે કશું નથી, એટલે અહીંયા 3 ફ્રી છે, બહારની તરફ છે। ફ્રી એનો મતલબ બેટા બહારની તરફ છે। જ્યારે અહીંયા જો પાંચમા નંબરનો કાર્બન છે એ એના પછીની પેન્ટોસ શર્કરાના ત્રીજા નંબરના કાર્બન સાથે જોડાયેલ છે, એવી રીતે અહીંયા પાંચમા નંબરનો કાર્બન છે એ ત્રીજા નંબરના કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, અને અહીંયા તમે જોશો તો બેટા પાંચમા નંબરનો કાર્બન શું છે? ફ્રી છે, એટલા માટે અહીંયા 5 છે। ચલો હવે તમને એક હું આપણે વાત કરીએ તો હોમવર્કની જેવું એક આપું કે માની લો કે હું આખું DNA સળગાઈ દઉં, બરોબર, મતલબ કે તેનો આ જે પાયો છે ને, આ પાયો કહીએ બેટા, આ શું કહીએ? પાયો। અહીંયા ધ્યાનથી સમજજો, આ પાયો છે, આ પાયાને હું તોડી નાખું તો તેમાંથી કયા કયા ઘટકો છૂટા પડશે? તમારા આનો જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો છે કે આ એક પાયો છે, બરોબર, આ DNA નો શું છે બેટા? પાયો છે। જો આ પાયાને હું તોડી નાખું તો તેની અંદરથી કયા કયા ઘટકો છૂટા પડવાના છે, બરોબર બેટા। તો આ શું હતું? DNA અણુની રચના। તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને કંઈ પણ ના સમજાય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો। તો બાળકો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો છે ને? તો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ। હાલ આપણે જોયું બેટા DNA અણુની રચના જોઈ નાખી, જે એકદમ સહેલી છે। એનું કારણ છે કે તમે 11મા ધોરણની અંદર કમ્પ્લીટ ટુ ડિટ્ટો DNA ની આખી રચના ભણીને આવેલા છો। હવે વાત કરીએ બેટા થોડુંક આગળ, જે નથી ભણ્યા આપણે ક્યારે, તો આગળ આપણો પોઈન્ટ છે ઇર્વિંગ છારગાફ અથવા તો છારગાફના નિયમો।
શું છે બેટા? છારગાફના નિયમો. આ નિયમો કોણે અને કેમ અને શા માટે આપ્યા છે તેની વાત કરીએ બેટા તો 1949 માં. સાલની કંઈ વધારે જરૂર નથી, પણ આપણી બુકમાં છે તો આપણે વાંચવાનું જરૂરી છે કે 1949 માં ઇર્વિંગ છારગાફ, આખું નામ યાદ રાખીએ બેટા. ઇર્વિંગ છારગાફે ડીએનએ જે છે, આપણે હાલ જે ભણ્યા ડીએનએ અણુરચના, તો ડીએનએ માં બેઝની ગોઠવણી એટલે બેટા કયા બેઝની? તો બેઝની ગોઠવણી એટલે બેટા નાઇટ્રોજન બેઝ. બરોબર, નાઇટ્રોજન બેઝ, જેની અંદર બે પ્રકારના છે, પ્યુરિન અને પિરિમિડિન. બરોબર, બેઝની ગોઠવણી અંગે નિયમો આપ્યા હતા. ફરીથી સમજાવું છું કે છારગાફના નિયમોમાં શું કહેવા માંગે છે એકચ્યુઅલીમાં, તો 1949 ની અંદર ઇર્વિંગ છારગાફે ડીએનએમાં, જે આપણે હાલ ડીએનએ અણુ જોઈ ચૂક્યા, ડીએનએમાં બેઝની ગોઠવણી અંગે નિયમો આપ્યા હતા. બે નિયમો આપેલા છે. કયા કયા? તો પહેલો નિયમ છે બેટા પ્યુરિન ન્યુક્લિયોટાઇડ. આપણને ખબર છે કે ન્યુક્લિયોટાઇડના બે પ્રકાર છે, પ્યુરિન અને પિરિમિડિન. તો પ્યુરિન ન્યુક્લિયોટાઇડ ચલે છે મતલબ સમપ્રમાણ, બરોબર, ઇક્વાલિટી. બરોબર, પ્યુરિન ન્યુક્લિયોટાઇડ ચલે છે પિરિમિડિન ન્યુક્લિયોટાઇડ, મતલબ કે બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. ફરીથી સમજો, પ્યુરિન ન્યુક્લિયોટાઇડ ચલે છે પિરિમિડિન ન્યુક્લિયોટાઇડ. એનો મતલબ શું છે કે A+G ચલે છે T+C. એનો મતલબ શું થાય બેટા? એડેનિન. જીનો મતલબ ગ્વાનિન. અહીંયા લખ્યું છે કે A બરાબર T, મતલબ કે એડેનિન બરાબર થાઇમિન. બરોબર, અને ગ્વાનિન બરાબર સાઇટોસિન. આ યાદ રાખીશું. બરોબર, કે શું કહે છે કે A+G બરાબર T+C, મતલબ કે A બરાબર T, એડેનિન બરાબર થાઇમિન, G બરાબર C, G એટલે ગ્વાનિન બરાબર સાઇટોસિન. બરોબર બેટા, આ પહેલો નિયમ છે. મતલબ કે એનું પ્રમાણ જેટલું હશે તેટલું જ પ્રમાણ કોનું હશે? ટીનું. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એનું પ્રમાણ જેટલું હશે તેટલું જ. માની લો કે એનું પ્રમાણ તમને 10% આપ્યું છે, તો ટીનું પ્રમાણ તો ટીનું પ્રમાણ કેટલું થશે બેટા? 10% જ થશે. કેમ કે બંને એકબીજાના કેવા છે? ઇક્વલ છે, બરાબરમાં છે, સમપ્રમાણમાં છે. તેવી જ રીતે જીનું પ્રમાણ 10% આપેલું હોય તો સીનું પ્રમાણ કેટલું થશે બેટા? 10% થશે. આના આધીન અમુક નીટમાં MCQ હશે, ધ્યાનથી સમજજો કે છારગાફના નિયમો શું કહે છે કે ભાઈ પ્યુરિન ન્યુક્લિયોટાઇડ ચલે છે પિરિમિડિન ન્યુક્લિયોટાઇડ. આ ખાસ યાદ રાખી રાખવાનું. મતલબ કે પ્યુરિન ન્યુક્લિયોટાઇડ ગમે તે આપ્યા હશે તે ચલે છે પિરિમિડિન ન્યુક્લિયોટાઇડ. મતલબ કે A બરાબર T હોય તો G બરાબર C હશે. બીજો નિયમ શું કહે છે બેટા? તો બીજો નિયમ એનો એ જ છે, એકદમ સહેલો છે કે એનું પ્રમાણ જેટલું હશે તેટલું જ ટીનું પ્રમાણ. મતલબ કે મેં હાલ કીધું કે એનું પ્રમાણ જો 10% હશે તો ટીનું પ્રમાણ પણ કેટલું હશે? 10%. તેવી રીતે જીનું પ્રમાણ ચલે છે સીનું પ્રમાણ. મતલબ કે જેટલું જીનું પ્રમાણ, મતલબ કે ગ્વાનિનનું જેટલું પ્રમાણ હશે તેટલું જ પ્રમાણ સીનું, મતલબ કે સાઇટોસિનનું હશે. પણ ક્યારેય એવું નહીં હોય. અહીંયા તમે જો A બરાબર શું હતું? G. અહીંયા A બરાબર T કે A+T કે G+C આવું હોવું જરૂરી નથી. આવું ક્યારેય નહીં હોય. આ યાદ રાખશું. હંમેશા કેવું હશે બેટા? A+G T+C આવું જ હશે. મતલબ કે A બરાબર T જેમ G બરાબર C. બરોબર, શું હશે બેટા? A બરાબર T જેમ G બરાબર C. પણ આની અંદર એક ખોટ છે કે સજીવ પ્રમાણે બદલાય છે. આ જે પ્રમાણ હશે બેટા તે કેવું હશે? સજીવ પ્રમાણે બદલાતું હશે. જો ફરીથી સમજાવું છું કે ઇર્વિંગ છારગાફે ડીએનએમાં બેઝ ગોઠવણી અંગે નિયમો 1949 માં આપી દીધા છે. તેમણે પહેલો નિયમ એવો કીધો છે કે પ્યુરિન ન્યુક્લિયોટાઇડ ચલે છે પિરિમિડિન ન્યુક્લિયોટાઇડ. મતલબ કે A+G બરાબર T+C આવું હોઈ શકે. મતલબ કે A બરાબર T હોઈ શકે અને G બરાબર C હોઈ શકે. બીજો નિયમ એનો એ જ છે. શું કહે છે કે એનું પ્રમાણ બરાબર ટીનું પ્રમાણ, એવી રીતે જીનું પ્રમાણ બરાબર સીનું પ્રમાણ. હવે ક્યારેય આવું નહીં બને કે A+T ક્યારેય નહીં હોય, બરાબર G+C આવું ક્યારેય હશે નહીં. બરોબર, પણ કેવું હોઈ શકે? તો A બરાબર T જેમ G બરાબર C, મતલબ કે આ બંનેનું પ્રમાણ જેમ આ બંનેનું પ્રમાણ. બરોબર, પરંતુ આમાં એક ખોટ છે. કઈ ખોટ છે બેટા? તો સજીવ પ્રમાણે આ પ્રમાણ શું થશે? બદલાતું રહે છે. તો આ તમને ઇર્વિંગ છારગાફના નિયમો વિશે મેં માહિતી આપી, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો.
ઓકે બેટા, તો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો છે. આપણે આપણા આજના લેક્ચરની અંદર સરસ મજાના 2 ટોપિકોની ચર્ચા કરી છે. આ બંને ટોપિકો એકદમ ઇઝી છે, તમને આવડી જાય એવા છે. બરોબર બેટા, તમે આ વિડીયો કમ્પ્લીટ જોજો અને કંઈ પણ તમને એવું લાગે કે આ ઓછું ફાવે છે તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. અને બેટા આ વિડીયો ગમે તો તમે લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ઓકે બેટા, તો આજના માટે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીથી મળીશું.